नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି जून मास 10 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकेଇବା आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ कर अछंती तेबे वीडियोटी गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार वीडियोटी देखुछंती ताहा जणांतु। आजिर प्रथम खबर, दीघारू धाम शब्द हटाइबाकू पश्चिमबंग मुख्यमंत्री निर्देश। केवल लेखाहेब श्री जगन्नाथ मंदिर। दीघारू धाम शब्द हटाइबाकू पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी निर्देश देइछंती। दीघारे केवल श्री जगन्नाथ मंदिर लेखाहेब। एने तुरंत प्रक्रिया करने को पश्चिमबंग मुख्य सचिव को पश्चिमबंग मुख्यमंत्री निर्देश देइछंती। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी चिठी हस्तगस्त पर यह निर्देश देइछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार ओपीएससी पदवी अदल बदल। ओडिशा सरकार ओपीएससी पदवी अदल बदल करिछंती। मंगलवार दिन ओडिशा सरकार ओडिशा लोकसेवा आयोग रे एक गुरुत्वपूर्ण अदल बदल करिछंती, जेउथिरे 2 जन वरिष्ठ ओएएस अधिकारी को नूतन पदवी मिली। कटकर ओपीएससी अतिरिक्त सचिव सत्यव्रत राय ओएसए को ओडिशा लोकसेवा आयोग सचिव भाव में बदली करा जायछि। कटकर ओपीएससी सहकारी परीक्षा नियंत्रक श्रीमती संजीविता राय ओएएस कटकर ओपीएससी अतिरिक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक भाव में बदली करा जायछि। परवर्ती खबर, दुष्टिबाधित संघ को कारण दर्शाओ नोटिस जारी कला राज्य सरकार। लीज आधार में दिया जाइतिबा सरकारी जमी को व्यावसायिक उद्देश्य रे व्यवहार करा जाइतिबा अभियोग पर सरकार दुष्टिबाधित संघ को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिसंती। सूचना अनुसार दुष्टिबाधित संघ को किछि वर्ष पूर्व समाजसेवा एवं पुनर्वासन कार्यक्रम पर सरकारी जमी लीज आधार में दिया जाइतिला। ଏହି ଜମିରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ଜମିର ଏକ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସରେ ସଂଘକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ उत्तर देवाकू कहुଯାଇଛି। जदि संतोषजनक उत्तर मिल न थाए तेबे लीज बातिल करा जिबा सह जमी फेराई नेबा प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली स्पष्ट करा जायछि। परवर्ती खबर, मौसुमी सक्रिय ओडिशा रे जून 11 रु 12 रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना। आसंता 2 रु 3 दिन रे ओडिशा रे पहुंचिबो मौसुमी। राज्य को अग्रसर हेबाकू पाग अनुकूल अछि। 11 तारिख सुद्धा ओडिशा समेत छत्तीसगढ़, पश्चिम बंग, सिक्किम रे मौसुमी पहुंची पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी आकलन करिछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार मौसुमी बाजू अरब सागर अनेक अतिरिक्त अंश महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आच्छादित करिछि। आगामी 7 दिन मध्य केरल, कर्णाटक, तमिलनाडु, उत्तर पूर्व राज्य एवं पश्चिम बंग में प्रबल वर्षा होबार संभावना अछि। जून 11 और 12 तारिख में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्रबल धूलिझड़ होबार पूर्वानुमान करिछि आईएमडी। एही समय मध्य पवनर बेग 50 रु 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर्यंत पहुंची पारे एवं किसी अंचल में कुआपथर वर्षा मध्य होई पारे। जून 10 रु 14 मध्य उत्तर प्रदेश रे वर्षा आरंभ होबार संभावना अछि। जून 12 रे पूर्व उत्तर प्रदेश रे प्रबल झड़ एवं वर्षा पर सतर्कता जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, ट्रम्प को बड़ झटका। $1 लाख भिसा फीकू रद्द कले कोर्ट। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा H-1B भिसा उपर 1 लाख एक भारी शुल्क योजना को अमेरिका कोर्ट बातिल करिसंती। अमेरिका कोर्ट रही निष्पत्ति केवल भारतीय आईटी प्रोफेशनल एवं छात्र छात्री को आश्वस्ति प्रदान करिब नाही, बरम जो कंपनी विदेशी स्किल कर्मचारी को नियुक्ति करती सेमानंको मध्य लाभ प्रदान करिब। पूर्वर यह नीति अनुसार H-1B भिसा पर उच्च शुल्क देवाक पड़ुला, जहाँ अमेरिका रे काम करुवा फॉरेन प्रोफेशनल विशेषकर भारतीय आईटी कर्मचारी को प्रभावित करुला। किंतु एबे फेडराल कोर्ट यह निष्पत्ति को खारज करने पर आईनगत अस्पष्टता दूर होइछि। या छड़ा H-1B भिसा प्रक्रिया आगामी दिन में अधिक सहज होगा आशा रही। एबे समस्त नजर रही अमेरिका सरकार परवर्ती पदक्षेप उपरे। परवर्ती खबर, भारतर परमाणु नीति रे बड़ परिवर्तन। प्रथम थर पर मृतजन कला 12टी परमाणु अस्त्र। भारत परमाणु क्षमता आउ एक पद आगेछि। स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट
2026 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2026 ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 190 ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରଖିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନର ଆନୁମାନିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇବାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏବେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 12ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କଲା ଭାରତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ନୀତିର ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା SIPRI ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମେହେର ମୁଣ୍ଡା କରମୁକ୍ତ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମେହେର ମୁଣ୍ଡା। ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମେହେର ମୁଣ୍ଡାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 2026 ମେ 15 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଚ୍ଛକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ କରମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ UPI ଜରିଆରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ PF ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆପଣ ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଭଳି UPI ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଜ PF ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସରିଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇ 20 ଲିଗ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କମାଲ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ମାରିଲେ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ମହାନ ଖେଳାଳି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଇଦାନରେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ T20 ଲିଗ୍ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର କରି 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଲବା ଦେଖାଇ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ BMW ଓ ମିନି କାର୍। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଲକ୍ସରୀ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟୋମୋବାଇଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ BMW ଏବଂ ମିନି BMW ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ମୁତାବକ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ତା'ର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁବିଧା। ଏଣିକି ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ରାସନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ମାସିକ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। କାମଧନ୍ଦା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସହରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନରୁ ସହଜରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଦି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେସିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ନିଆଯାଏ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟା ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ ସାଂସଦ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ 2018 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଦମଦାମ ଦେର
ଢେର ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ କାମର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କମିଲା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର କିଣିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ବହୁମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ନୂଆ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 440 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ। ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସହର ନିକଟରେ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହାନଦୀରେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ 440 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ପୁରୁଣା ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ୱେୟର ବଦଳରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରିଜ ସହ ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ୱେୟର 1960 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ପାଣି ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମିଯାଇଛି। ବୈଷୟିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି ଦିନ ତଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପରଠାରୁ ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଛି। ସମାନ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାରର କଟକଣା ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ମାରକ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 2ଟି ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜକୋଷର ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ରେଲୱେର 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନିୟମ। ଅଗଷ୍ଟରୁ ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଉପରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 4 ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଟିକେଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କିମ୍ବା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଧୀମା ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ସର୍ଭର କ୍ରାସ୍ କରେ। ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଲାଉଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଏକାସଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳ ଭବନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 755 ନୂତନ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ରୋଗୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ 755ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଭତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାର ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଦୈନିକ ଭତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାର ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ହୋମଗାର୍ଡ ବା ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଭତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା 639 ଟଙ୍କାରୁ 650 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2025 ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା 623ରୁ 639 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ 2% ଅତିରିକ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 2024 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଦୃଢ଼ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 755ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କୁଏତ ଆମୀରଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ପିଏମ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର କୁଏତ ଆମୀର ଶେଖ ମେସାଲ ଅଲ ଅହମଦ
ଅଲ୍ ଜାବେର ଅଲ୍ ସାହେବାଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମାଜରେ ଉଭୟ ନେତା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାର ସବସିଡି ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବାକୁ ଦାବି। 1.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ 100% ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ସାର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୈଶ୍ୱିକ ଯୋଗାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ସାର ମୂଲ୍ୟରୁ ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନୂଆ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଏନ୍ଆଇ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚାପକୁ ଦେଖି ସାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ 1.77 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ ସବସିଡି 100% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12ରୁ 9, 9ରୁ ପୁଣି 4 ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନା ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନେଇ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆହୁରି କମ୍ କରି ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ସରକାର ପକାଇଛନ୍ତି ଚଡ଼କ। ଏଣିକି 9ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳରେ ମାତ୍ର 4ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଚଞ୍ଚକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ।